वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਸੁਤੰਤਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ तूफाना ਦਾ शाह सवार शहीद करतार सिंह सराभा किताब का अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 115। लेखक अजमेर सिंह। अहम फैसले। इस सभा विच प्रचार करन लई जथेबंदी तरफों फौरी अखबार चालू करन दा फैसला किया गया ਅਤੇ लाला हरदयाल नूं अखबार के संपादक की जिम्मेवारी सौंपी गई। जथेबंदी का केंद्र स्थापित करन लई सान फ्रांसिस्को शहर चुनिया गया। इसका वड्डा कारण यह सी कि यह शहर उस वेले दुनिया दीयां बहुत सारियां इनकलाबी लहरां जिवें आयरलैंड, तुर्की, चीन, मिस्र अते होर दा केंद्र बनिया होया सी अते उत्थों इन्हां लहरां नाल तालमेल स्थापित करन दी सहूलत दा फायदा उठाया जा सकदा सी। लाले दे सुझाव देण ते अखबार दा नां गदर अते जथेबंदी दे केंद्र दा नां जुगांतर आश्रम रखना तय होया। आपसी दुआ सलाम लई बंदे मातरम दा नारा प्रवान किया गया। इस त्रै नामावली दे पिछे लाला हरदयाल दा ही दिमाग काम करदा सी। यह तीनों ही नाम हिंदू राष्ट्रवाद दे चिन्ह बन चुके सन जो बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों अंदर खास तौर पर मकबूल हो गए सन। हिंदूतवी विचारधारा के प्रमुख घाड़े विनायक दमोदर सावरकर ने 1857 के गदर दुआले हिंदू बिरतांत सिरज के हिंदू स्वर्ण जातियां लई बरतानवी गुलामी तो छुटकारा पाउण अते हिंदू राष्ट्र उसारन दा स्पष्ट राजसी एजेंडा अते युग पैंतड़ा तय कर दिता सी। उसने 1857 के गदर बारे लिखी किताब अंदर यह निश्चित मत प्रगट किया सी कि जेकर उस वक्त सिख फौजां अंग्रेज़ां दा साथ ना दिंदियां तां अंग्रेज़ां दी हार पक्की सी। इस करके उसने भविख अंदर भारती सैनिकां दी मदद नाल अंग्रेजी हुकूमत दे विरुद्ध भारतीयां दी बगावत नूं सफल बनाउण लई सिखां दी हिमायत हासिल करन दी युद्ध नीतिक महत्ता दर्शा दित्ती सी। अखबार का नाम गदर सुझाउण वेले लाला हरदयाल के दिमाग अंदर सावरकर की उपरोक्त धारणा घूम रही सी। उसने कैलीफोर्निया अंदर सिख किसानां दे इनकलाबी जोश का खुद सीधा अनुभव कर लिया सी। ओह इस जोश नूं हिंदू राष्ट्रवाद की सेवा विच भुगताउण की इच्छा रखदा सी। इस करके उसने अछोपले तौर पर सिखां अंदर हिंदू राष्ट्रवादी नामावली प्रचलित करन दी चलाकी कीती सी। उस वेले तक सिख इस खतरे वालों उक्का ही बेखबर सन। सिंह सभा लहर अते आर्या समाज विचकार जिन्नी भी सिद्धांतक बहस हुई ओह धर्म के खेतर तक सीमित सी। हिंदूवाद के राजसी बन्नियों खतरे बारे सिख ज़्यादातर अवेसले ही रहे। अमरीकी द्वीप अंदरले सिखां नूं बंगाल अंदर क्रियाशील हिंदू राष्ट्रवादी रुझान बारे बहुती वाकिफियत नहीं सी, जिस करके उसने लाला हरदयाल वालों सुझाई त्रै नामावली नूं बिना शक कीते खुशी नाल प्रवान कर लिया सी। लाला हरदयाल तां जथेबंदी का नाम भी हिंदी एसोसीएशन की थावें हिंदू एसोसीएशन रखना चाहता सी क्योंकि उस वेले अमरीका कनेडा अंदर सारे भारतीयों नूं हिंदू दे आम नां नाल ही जाणिया जांदा सी। लाला इस गलत रीत का धार्मिक फायदा उठाउणा चाहता सी पर सिंह सभा लहर ने सिखां अंदर इन्नी कु सोझी लै आंदी सी कि सिख हिंदू नहीं हन। इस करके अमरीकी लोग भारतीय समाज बारे अणजाण होण करके जो मर्जी कह लैंदे पर सिखां लई अपने मूहों अपने आप नूं हिंदू कहना कुरैहत लगदी सी। इस करके उन्होंने जथेबंदी दे नां बारे लाला हरदयाल दी तजवीज़ ठुकरा दित्ती सी। आदर्श अते नियम। भखवी विचार चर्चा तो बाद आम सहमति नाल जथेबंदी के आदर्श नियम अते उपनियम भी तय कर लए गए सन। इन्हां दा मौलिक लिखती स्वरूप कितों नहीं मिलता पर बाद विच बाबा सोहन सिंह भकना ने जेल अंदर अपनी पलेठी आत्म कथा लिखण वेले यादाश्त दे आसरे इन्हां नूं अपने शब्दां विच बयान करन दा सुहिरद यतन कीता। बाद विच जिहड़े लिखारियां ने गदर पार्टी का इतिहास लिखिया उन्हां चों ज़्यादातर ने इस उत्ते अपनी विचारधारा का रंग चाढ़न दीयां कोशिशां कीतियां। बाबा भकना की लिखत विचों गदर पार्टी दीयां बुनियादी सिद्धांतिक पोजीशनां की मूल भावना स्पष्ट हो जाती है।
उस वेले भारत दे लोकां दी एकता ते जथेबंदी दे राह विच दो वड्डियां रुकावटां सन। एक भारती समाज अंदर प्रचलित जात पाती भेदभाव दी ब्राह्मणवादी प्रथा, दूजा आपसी धार्मिक झगड़े अते क्लेश। ਇਹ ਝਗੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰਵਾਦ ਅਥਵਾ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਵਣਵਾਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੂਚੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਵਣਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲਾਭ ਹਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚਰਚਾਵਾਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਦ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਏ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਏ, ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਖੇੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨਿੰਦਿਆ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚਰਚਾਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਵਣਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚਰਚਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਬਾਰੇ 1905 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਸਨ, ਸੁਧਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰਾਜ, ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ।
ਸੁਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਹਿਜੀਬ ਯਾਫਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਏ ਪੱਖ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ। ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਓਰੇਗਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਸਮੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਅੰਕ ਅੰਦਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਹਿੰਦੀ ਸਭਾ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਅਸਟੋਰੀਆ, ਸੈਂਟ ਜਾਨ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਵ੍ਰੇਡਲ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਟਾਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਨੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਤਾਬੀ ਅਥਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲੋਂ ਰਸਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਥਾਂ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨਿਹਾਇਤ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਤਨਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਚੀਂਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਬਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਕਤਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿਚਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਤੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਯੂ 38 ਸਾਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਛੋਕਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੱਜ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਊਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦੇ ਸਬੱਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁ-ਰੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸੇਲ ਕਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਪਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਾਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਖਵਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਥਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਤਦੇ ਇਹ ਭੇਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਪਲਟੇ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਜਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੋਬੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਤਕੜੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੜਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਤਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬੀਰਤਾ, ਧੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਾਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਲਏ। ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫੀਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੌਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਈਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੈਕ, ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਇਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਮਲੀ ਸਨ। ਪਰ ਵਾਹ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦੇ ਸਨ। 20 ਵਰ੍ਹੇ ਅਫੀਮ ਖਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਇੱਕਦਮ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਫੀਮ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਕਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ। ਸਦਾਚਾਰ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਪਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵੇ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਥਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ
बस ਇਹੋ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਸਾ ਗੁਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਤ ਵਰਗੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ, ਤਾਰਕਨਾਥ, ਲਾਲਾ ਠਾਕਰਦਾਸ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਊ ਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖਤ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਠਾਕਰਦਾਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠਾਕਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੰਦਾ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ $120 ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਲੇ ਕੌਡੀ ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੀ ਸੈਂਟ ਜਾਹਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੌਂ ਕੱਢੂ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੌਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀਆਂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਖੜੇ ਪੁਖੜੇ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਨ। ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾਮੁਖੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਖੁਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1913 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸੂਝ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਆਮ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਮਲ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਗੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜਾਜ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਗਲਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਏਗਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਤਾਜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ V.I. ਲੈਲਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਗੂੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਸਮਾਨ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੈਲਿਨ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਯਥਾਯੋਗ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਗਲਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈੜਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ 10-15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਭੜਕ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗਰਾਮਸਕੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੂੜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਅਥਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਰਤਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਛਿੜੇਗੀ। ਉਸ ਘੜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂ ਤਰਫੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਵਿੱਚ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਗਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ $3,000 ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੰਡ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੋਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਉਸਰ ਰਹੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਖਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੱਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਚੁਸਤੀ ਫੜੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਜੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾ ਉਮਰ ਚੁਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੇਟ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ। ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਭਰਮ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1903 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 200 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ 1905 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਬੰਬਈ ਦੀ ਜੰਪਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਲਾਵਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਮਕਸਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨੀਕ ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਚੜ੍ਹਤਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1911 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਬੋਸਟਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਰਨ ਰਿਵਿਊ ਨਾਮੀ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 1911 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ, ਚਿੰਤਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਜੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਪਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਨੋਲੁਲੂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1911 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਰਕਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਕਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲਗਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਦਾ ਬੁਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾਮਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਉਲਟ ਧਰੂਵੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਰਲੱਜ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਟੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅਨਾਰਕਿਸਟੀ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰ ਪ੍ਰਵਚਨਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1911 ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
सरदार जगजीत सिंह इस निश्चित नतीजे ते अपड़े सन कि उस दी मानसिक अवस्था उस दृढ़ इरादे वाली इनकलाबी दी नहीं सी जो कि किसी नियत कीती हुई स्कीम नूं सिरे चाढ़न लई अमरीका आया होवे। अज असी तूफानां दा शाह सवार शहीद करतार सिंह सराभा किताब दे 132 पन्ने पढ़ चुके हाँ। बाकी दी किताब असी अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।